हाय एवरीवन वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपणमानंक पाई नहीं आसी हृदय को छुईगला परी सुंदर कहानीटीए आत्मशुद्धि। सुंदरी शांत और सुशीला झीटीए जानवी रेभेन्सा कॉलेज रे बटनी रे स्नातकोत्तर डिग्री करिबा समय रे एक दुर्बल मुहूर्त रे सेई डिपार्टमेंट रो प्रोफेसर विनीत रायଙ୍କ सहित प्रेम संपर्क गढ़ी उठे। तार डिपार्टमेंट रे चुपी चुपी कथबार्ता चले एमानंक प्रेम विषय रे। प्रेम पक्षी दुई जनकर किंतु निघा न थाए। पघा छिंडाइबा पूर्वरु एकथा जाह्नवींकर बापांक कानरे पड़िला। सेई दिन ही राति रे झियो को जेरा करिबा आरंभ करि देइथिले। बापा से तांकु ही जणा ए परिस्थिति को किपरि भाबे मुकाबिला करिबाकू हेबो। माँ निजर भाई को पुओ विषय रे टिकनिक बुझिबार दायित्व भी देई सारिथिले। खबर मिलिला जे विनीत कटकर खूब नामजादा शिल्पपति समरेश रायंकर एकमात्र पुत्र। धन जन गोप लक्ष्मी कौनसी थिरे उणा नथिले हे गोटिए जगार केंटिए थिला। विनीत माँ छेउंड थिले। सासु नथिबा घरे झियो देबाटा ठीक हेबनी बोली उभय माता पितांकर मत थिला। जाह्नवीर मामू ए भितरे हस्तक्षेप करी भौणी भिणेई को खूब बुझेइबारु सेमाने बहु कष्टरे राजी हेले। शुभस्य शीघ्रम न्याय रे सला भिणेई दुई जण जाक जाई पहुँचिले विनीत को घरे। एकथा जाह्नवी ठारु सुनिथिले विनीत। तेणु बापांकु सबु कथा कही संध्या समय रे घरे रहिबाकू अनुरोध करिथिले से। कारुकार्यमय भव्य अट्टालिकाटी इंद्रपुरी सम मने हेउथिला। आखि खोसी हेई जाउथिला जाह्नवीर बापा और मामूंकर। भय लागुथिला जे एते बड़ वित्तशाली व्यक्ति कौन राजी हेबे ए संबंध रे। झियर आगत भविष्यत विषय रे चिंता करी आशंकाग्रस्त होई जाउथिले बापा त्रिलोचन राउलंक मन। गला सफा करू करू समरेश राय बैठकखाना को प्रवेश कले। नमस्कार प्रति नमस्कार परे असल कथाटा पड़िला। एकमात्र पुत्रर पसंद को नापसंद करिबार कौनसी इच्छा नथिला तांकर। प्राचुर्यरे भरा तांकर महलरे कौनसी जिनिसर आवश्यकता नाही बोली रोकठोक सुनाई देले से। आबा काबा होई शुणुथांती सला भिणेई दुई जण। सतेअबा सरगर चांद तांक हातरे खसी पड़िछि। आसंता माघ मासकू दिन धार्य करी जणाइले विवाह कार्यटा बढ़ाई देबा बोली समरेश राय कहिबा परे जाह्नवीर पिता और मामू सेठारु विदाय नेले। रास्ता सारा दुहे कुहाकुही हेउथांती आम जानुटा खूब भाग्यवती। एमिति घर और बर भाग्ୟରେ थिले मिले। परीक्षा शेष हेबा पूर्वरु भल तिथि पड़िबारु सेई माघ मासरे विवाह कार्य समापन हेला। बरजात्रींक चर्चा पाई अकुंठ चित्तरे खर्च करिथिले जाह्नवीर पिता। बड़ झियर विवाहर आवश्यकीय समस्त जिनिस ता आगरु प्राय जोगाड़िकी रखुथिले माँ जमुना। पुओ घरर तो कौनसी दाबी नथिला यौतुक बाबदरे। सेथिपाई सबु किछि काम सुरुखुरुरे होईगला। सासु नथिबा घरे मध्य टंका पैसा बदଳରେ सबु काम बेस सुरुखुरुरे होई चलिथिला। बंधु परिजन माने सबु कामरे सहयोग करिथिले। आसीथिला बहु प्रतीक्षित रात्रिटी। विधिपूर्वक दीपटीए जळुथिला मधुर मिलनर मूकसाक्षी होई। शयन कक्षटीरे थिबा शय्याटी रजनीगंधार माळगुड़िकरे आवृत थिला। कोमल मखमली गदी उपरे रक्त गोलाप पाखुड़ार चदर थिला। मन दियानिया काम तो आगरु सरीथिला। बाकी थिला शरीर दुईटीर मिलन। अविश्वास मने होउथिले मध्य दुई जण निज निजकू जीवन साथी रूपरे पाई खूब खुशी थिले। मधु जामिनीर माधुर्य बढ़ाइबा पाई विनीत निजे ही प्रथमे आगकू बढ़िथिले। हृदस्पंदन बढ़ी सारिथिला जाह्नवीर। कोमल तनु बल्लरी को संपूर्ण रूपे लोटाई देइथिला विनीत को उपरे। निजर कुमारित्व उपरे अधिकार जाहिर करिबाकू सते जेपरी नीरवरे विनीत को सहमति प्रदान करुथिला। लज्जारुण तार मुखमंडल रे उष्म चुंबन आंकी देइथिले विनीत। हाथ दुईटी जाह्नवी शरीरर निषिद्ध इलाका गुड़ी को स्पर्श करी चलिथिले। विवाहर पवित्र बंधनर मूलदुआ तो एई मुहूर्तरु आरंभ होइथाए।
ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର ପାଖରେ ସ୍ଫଟିକ ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କାମଦେବ ଓ ରତିର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ତୃପ୍ତିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ତନୁ ମନ। ରତି କାନ୍ତିର ଲେଶମାତ୍ର ଆଭାସ ନଥିଲା ଜାହ୍ନବୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ସହବାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭୁଲା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେହ ମନରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ନିବୁଜ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ସକାଳୁ ନିଜକୁ ବିନୀତଙ୍କର ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଲୁଳାୟିତ କେଶ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ। ତାପରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଚାକର ପୂଜାରୀ ବୋଲହାକ କରିବାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାହା ତାର ଆଦେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସେ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ବିନୀତକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳକୁ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଣୟର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିନୀତ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଜାହ୍ନବୀକୁ। ଅନିଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିନୀତର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଭୁଲି ସାରିଥିଲା ଯେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର। ଏ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଖିଆ ସରିଥାଏ। ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ଏକ ଗହଣା ବାକ୍ସ ଧରି ଆସିଲେ ସେ। ସେଇଟି ଖୋଲି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରହାର ବାହାର କରି ବହୁ ପରସା ପାଇଁ ଜାହ୍ନବୀକୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଖୁସିରେ ତାର ମନ ଭରି ଉଠୁଥିଲା। ଏଇମିତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପତିଙ୍କର ଅମାପ ପ୍ରଣୟ ବତୁରା ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଜାହ୍ନବୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ରଥ। ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ତାଲିକା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ନିଜର ବହିଖାତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ହଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ସେ। ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ଧରି ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲା ସେସବୁକୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା। ଏଥର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଘର ସଜାଇବାରେ ମନ ଦେବ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭଲ ଭଲ ରାନ୍ଧଣା ଶିଖି ନିଜେ ବନେଇବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବିନୀତକୁ ଏକ ସେମିନାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଜାହ୍ନବୀକୁ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାହ୍ନବୀର ଏକା ଜିଦ୍ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି। ତାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ବିନୀତ ହାରିଗଲେ। ଦିନବେଳା ସମସ୍ତ ଚାକର ପୂଜାରୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସମୟ ଜଣା ପଡ଼େନି। ରାତିରେ ସବୁ କାମଦାମ ସାରି ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଘରଟା ସତେ ଯେମିତି ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି 2-3ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବନାଯାଏ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରେନା। ବାହାର ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ ଡ୍ରାଇଭର ମନୁଆ ରହେ। ତା ଗାଁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେ ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଯାଏ ସେଠାକୁ। ରାତିରେ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହାଉସକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଡିନର ସରିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ଦେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଜାହ୍ନବୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାଶିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଧାଇଁଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ତା ହାତକୁ ଚାପି ଧରିଲେ। ହାତଟି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ପଚାରିଲା, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଆଉଟ୍ ହାଉସରୁ ମନୁଆକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ନା ନା, ତାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେଦିନ ମନୁଆକୁ କିଛି ସମୟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା ଜାହ୍ନବୀ। ମନୁଆ ଥିବା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଟିପୟ ଉପରେ ରଖି ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେ। ରାତିରେ ଟିକେ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଛି କି ତାକୁ। କବାଟରେ କାହାର କରାଘାତ ଶୁଣି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଜୋରରେ କିଏ ତା କବାଟକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରେ ତ ସେମାନେ 2 ଜଣ। କାଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ଭାବି ଦରଜା ଖୋଲିଲା ସେ। ତାକୁ ଚମକାଇ ଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ଦରଜା ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍।
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଜାହ୍ନବୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରି ବସିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବିନିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯାଇ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ ମା, ମୋ ମନ କଥା ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଛୁ। କହୁ କହୁ ଜାହ୍ନବୀକୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ନିଜର ମୁହଁ ଲଗାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସମାନ। ଆରେ ମା, କିଏ ମନା କଲା? ତୁ ମୋର ବୋହୂ, ମୋ ଝିଅ ପରି। ଏ ମନ କ'ଣ ମାନୁଛି? ପତ୍ନୀ ହରାର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁଛି କହିଲୁ ମା? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବିପତ୍ନୀକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ସୁଖ ତୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ତ ମୁଁ ତୋ ଭଳି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘରର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲି, ଯେ କି ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ମୋର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଦଳରେ ମୋତେ କିଛିଟା ଖୁସି କରିପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶ୍ୱଶୁର ମାଡ଼ି ଆସି ଅକ୍ତିଆରରେ କରିନେଇଥିଲେ ଜାହ୍ନବୀର ଦେହକୁ। କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ସମରେଶ ରାୟ ଜାହ୍ନବୀକୁ କାବୁ କରି ତାଙ୍କ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଘ୍ରଟିଏ ତ୍ରସ୍ତା ହରିଣୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଉ କିଛିଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କବାଟର ଛିଟିକିଣି ଖୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଖୋଲି ମନୁଆକୁ ଡାକିଲା ଜାହ୍ନବୀ। ମନୁଆ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଉଠି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲାରୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ କହିଲା। ହଠାତ୍ କରି ଘରର ଗୁମର ପଦାରେ କେମିତି ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସେ? ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସାରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥରୁଥାଏ ସେ। ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି ବିନିତକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଭାବି ଖଟ ଉପରେ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ହେଲେ ପାରିଲାନି। ବିନିତକୁ ଫୋନ୍ରେ ପୂର୍ବ ରାତିର କଥା ସହ ସେଇ ରାତିର ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନିତ ତାର କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜାହ୍ନବୀର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ଜାହ୍ନବୀ କାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ନିଜ ଅଜଣାତରେ ସେ କେତେବେଳୁ ରାୟ ନିବାସରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତ୍ରିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଚାଲିଥିଲା ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ତା ଘର ଦେଇ ଫେରିବନି। ଛାଡ଼ ହୋ ସେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର କଥା, ଯାହା ନିଜ ଘର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେନି। ସେ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା ସିନ୍ଦୁରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଗାଥା, ଆଈ ମା'ର ରାଜାରାଣୀ କଥା। ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି କାମ ବାକି ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ଲଣ୍ଡା ହେବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କରାଟେ ଶିଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।